مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام وسیم لوئیس ہے اور پروگرام پاکستان ہمارا بھی ہے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام پاکستان کے موجودہ حالات پر ہے۔ پاکستان میں موجود ایک انتہا پسند مذہبی تنظیم تحریک لبیک کے پرتشدد مظاہرے جاری ہیں، جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار شہید اور 430 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہ جماعت پہلے بھی بہت سے پرتشدد مظاہرے کر چکی ہے۔ خاص طور پر آسیہ بی بی کے خلاف جب وہ رہا ہوئی تھی تو انہوں نے بہت زیادہ پرتشدد مظاہرے کیے تھے۔ اس کے بعد فیض آباد کا دھرنا ہوا اور اب یہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے پرتشدد مظاہرے کر رہے ہیں۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب واٹسن گل صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ ایک سیاسی اور سماجی تجزیہ کار ہیں اور پاکستانی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب گیسپر ڈینیل صاحب، یہ بھی ایک سیاسی اور سماجی تجزیہ کار ہیں۔ ناظرین، میں اپنے دونوں مہمانوں کو پروگرام پاکستان ہمارا بھی ہے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو۔ ناظرین، سب سے پہلے میں واٹسن گل صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ آیا وہ یہ جو پرتشدد مظاہرے تحریک لبیک کی طرف سے ہو رہے ہیں، وہ ان پہ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں وہ کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، BGL-TV کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ یقیناً جو گزشتہ جو 2-4 دن رہے ہیں، یہ انتہائی تشویشناک رہے پاکستان کی تاریخ میں۔ جو چند برے دن تھے ان میں یہ بھی گنے جاتے ہیں، کیونکہ پورا پاکستان جو تھا وہ ایک طرح سے پیرالائز ہو گیا تھا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہم نے سنا، فواد چودھری صاحب جو کہ ہمارے نئے وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے بتایا کہ 4 پولیس والے جو ہیں وہ شہید ہوئے اور 500 کے قریب پولیس والے جو ہیں زخمی ہیں، جن میں سے 300 کے قریب جو پولیس والے زخمی ہیں وہ شدید زخمی ہیں، جن میں سے بہت سارے ایسے پولیس والے ہیں جن کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہوئے۔ تو یہ حالت ہے۔ ہم نے گزشتہ دنوں میں دیکھا کہ ہمارے ملک میں قانون کہیں نظر نہیں آیا، حکومت کہیں نظر نہیں آئی، ریاست جو تھی وہ کہیں نظر نہیں آئی، اور تمام تر ملک کو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں، ایسے لوگوں کے اختیار میں دے دیا گیا جو قانون کو نہیں مانتے، جو کسی اور مسلک کو، کسی اور مذہب کو نہیں مانتے، اور انتہا پسندی جو ہے ان میں بھری ہوئی ہے، اور یہ ہم نے دیکھا۔ تو بہرحال حالات جو ہیں وہ خراب ہیں ابھی بھی، گو کہ تحریک لبیک کو انہوں نے اپنا اس پر پابندی لگا دی ہے، لیکن ہم نے گزشتہ 30-40 سالوں میں دیکھا کہ جتنی بھی مذہبی انتہا پسند جو جماعتیں ہیں ان پر پابندی لگائی تو وہ دوسرے ناموں سے واپس آج بھی آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ اپنے کام کرتی ہیں، صرف نام تبدیل کر دیتے ہیں، شخصیات بھی وہی ہوتی ہیں، نظریہ بھی وہی ہوتا ہے، فلسفہ بھی وہی ہوتا ہے، اور صرف نام تبدیل ہوتا ہے۔ جی، میرے خیال میں واٹسن بھائی آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ اگر دیکھا جائے تو تحریک لبیک جو ہے وہ اپنا TTP سے آئی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے TTP پہ پابندی لگی اور اسی طرح مطلب بھی رضوی صاحب کو انہوں نے پیدا کیا، اور یہ بالکل تحریک طالبان کی یہ پیدائش ہے، اور آج بھی تحریک طالبان کا بیان آیا ہے کہ ہم لوگ ان کے مطلب ان کو کہا گیا ہے، لڑکوں کو جو بھی وہ تشدد کر رہے تھے، کہ آپ لوگ اپنی کاروائیاں جاری رکھیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آج کی بھی بیانات یہ تھے تحریک طالبان کے۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی مطلب بھی نئی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک گورنمنٹ نے، پنجابی میں وہ اگزامپل ہے نا، گونگلواں تو مٹی چاڑی ہیں، یہ گونگلواں سے مٹی جھاڑی ہے۔ جیسا کہ ہم نے واٹسن گل صاحب سے بھی سنا کہ ہمیں کہیں پہ بھی حکومت کی رٹ نظر نہیں آئی، کہیں پہ بجائے پنجاب حکومت ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، پورے ملک میں مظاہرے ہوئے، اور ان کے جو سربراہ تھے خادم حسین رضوی صاحب، انہوں نے بھی بہت زیادہ ملک میں انتشار پھیلایا، اور جب سے وہ تحریک لبیک بنی تب سے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی انتہا پسند کی تحریک ہے وہ بہت انتہا پہ چلے گی۔ جیسے کہ انہوں نے نیدرلینڈز کے جو مسلمانوں کو بھی کہا تھا کہ آپ خیت ولدر کے گھر میں جا کے اس کو قتل کریں اور آپ کو 10 کروڑ کا انعام دیا جائے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے جو نظریات ہیں وہ ہمارے ملک کے لیے کتنے خطرناک ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک خادم حسین رضوی کی بات ہے، پہلی تو بات ہے کہ انہوں نے بڑا اپنی ایک تقریر میں کہا ہے کہ اسلام مذہب جو ہے
وہ امن سلامتی کا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا کردار بھی انہوں نے دکھایا. قرآن کی ایک آیت ہے میں کہتا ہوں کہ جس کی انہوں نے نفی کی ہے. جی. ٹھیک ہے, اس میں لکھا ہوا ہے بڑا واضح اس پہ کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں. تو یہ اصلاح کر رہے ہیں پوری دنیا میں. جی. رہی خط ولڈر کی بات, چند دن پہلے جب یہ کیس یہاں پر چلا جی. تو صورتحال یہ تھی کہ جس لڑکے کو انہوں نے تیش دلوائی, جی. ٹھیک ہے, ان کے بیانات کی وجہ سے جب لوگ جوش میں آتے ہیں, بالکل جی, تیش میں آئے اور انہوں نے سمجھا کہ یار ہم ہی جو ہیں وہ غلام ہیں اور یہ سب کچھ ہے. تو انہوں نے اب جب اس کی کورٹ میں ہیئرنگ تھی تو وہاں کورٹ میں وہ رو کے, ٹھیک ہے, جی, نیدرلینڈ کی گورنمنٹ سے بھی معافیاں مانگ رہا تھا, خط ولڈر سے بھی معافیاں مانگ رہا تھا. اچھا. لیکن جب وہ ایکٹ تھا, جب وہ سلسلہ تھا, تب وہ آپے سے باہر تھا. جی. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان یا صرف پاکستان میں ہی مسلمان نہیں رہتے, جی بالکل, پوری دنیا میں رہتے ہیں. پوری دنیا نے احتجاج کیا. کوئی بھی مسیحی سیاستدان, کوئی بھی سماجی کارکن, ایک عام مسیحی بھی جو فرانس نے کیا اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. بالکل نہیں کرتا, کوئی نہیں کرتا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جو بھی تھا ان کو ایک لیول پہ اس کو حل کرنا چاہیے تھا. لیکن جو پاکستان میں ہو رہا ہے جی, اس کو ایک دیکھنا چاہیے کہ کس طرح وہ ہو رہا ہے. جی. ٹھیک ہے, ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان میں مطلب مار بھی پاکستانیوں کو رہے ہیں. جی بالکل, مسلمانوں کو ہی مار رہے ہیں, بالکل, سپاہیوں کو مار رہے ہیں, کروڑوں لوگوں کی املاک جلا رہے ہیں. بالکل, غریب لوگوں کی جلا رہے ہیں. آٹو رکشا, موبائل جو ہیں, جو ایمبولینس ہیں, ان کو وہ جانے نہیں دیا جا رہا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹرز جو ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں. ایک خاتون جس کا گھر تقریباً آئی تھنک مطلب تھوڑا سا انہوں نے جانا تھا تو وہ آ جانا تھا گھر, تو وہ خاتون انہیں چلا کر کہہ رہی ہے. آخر میں اس کے جملے سننے والے ہیں کہ وہ مطلب ان لفظوں پر آ گئی, شاید اس کی شخصیت کو وہ زیب نہیں دیتے تھے, لیکن پھر بھی اس نے بولا. جی ٹھیک ہے کہ خادم حسین رضوی ہے, یہ ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ تنگ آ گئے ہیں. عام مسلمان جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا. یہ چند ایک ٹولہ ہے جس نے ڈی چوک کو بھی اپنا گھر بنا لیا. بار بار وہ اپنی گفتگو میں لال مسجد کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ اس سے بڑا ہوگا. ٹھیک ہے, کیا بڑا کریں گے آپ؟ گورنمنٹ کے سامنے کچھ نہیں ہے اگر گورنمنٹ اپنی آئی پہ آ جائے. لیکن آپ حق پہ ہو تو پھر ہے نا, آپ حق پہ بھی نہیں ہو. جی, میں واٹسن گل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو خادم حسین رضوی نے فرانس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ 20 اپریل کو جو فرانس کا سفیر ہے وہ ملک بدر ہو جائے گا, لیکن اب وہ گورنمنٹ بھی اس معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہی ہے اور اوپر سے اور بہت سی وجوہات ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے گورنمنٹ کو یہ معاہدہ ان سے کرنا چاہیے تھا ایسی مذہبی انتہا پسند تنظیم سے؟ اس پر تو بعد میں بات کرتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ گیسو بھائی کی ایک بات سے اختلاف کروں گا. جیسے گیسو بھائی نے کہا کہ عام لوگ جو ہیں وہ جو تحریک طالبان ہے وہ تحریک لبیک جو ہے اس کے اوپر اس طرح سے نہیں اس کو فالو کرتے ہیں. بدقسمتی ہے یہ کہ آہستہ آہستہ ہمارے پاکستانی جو اکثریتی لوگ ہیں ان میں تحریک لبیک والوں کے لیے سمپتی جو ہے وہ جاگنا شروع ہو گئی. اس کی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں تحریک طالبان جو ہیں مختلف تنظیمیں, مختلف سیاسی, سماجی, مختلف مذہبی تنظیمیں, چاہے ان کا تعلق کراچی سے رہا, جماعت اسلامی, چاہے وہ جن جگہوں پر بھی رہی, انہوں نے کبھی بھی پاکستانی عوام میں اپنائیت نہیں پائی. پاکستانی عوام میں اپنی جگہ نہیں بنا پائی وہ, کیونکہ ووٹوں کے اعتبار سے وہ بہت کم ووٹ ان کو ملتے رہے. طالبانوں نے لوگ طالبانوں کو بڑا پیار کرتے تھے جب یہ رشین جنگ کے اندر آگے تھے, اس کے باوجود بھی طالبانوں کو کبھی بھی پاکستان میں وارملی ویلکم نہیں کیا گیا. لیکن تحریک لبیک جو ہے اس نے 2018 میں 22 لاکھ ووٹ لیے. کراچی جیسے جدید شہر میں, میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے دوسرے شہروں سے بہرحال وہ, تو اس میں بھی 3 MPA جو ہیں ان کے سندھ پارلیمنٹ کے اندر, سندھ کی صوبائی اسمبلی میں وہ بیٹھے ہیں. تو یہ بڑا ایک خوفناک صورتحال بن گئی کہ لوگوں نے, اور آپ دیکھیں تو خادم حسین رضوی کا جنازہ دیکھیں آپ, میں چیلنج کرتا ہوں کہ قائد اعظم کا جنازہ بھی اتنا بڑا نہیں تھا. اگر کوئی بیٹھ جائے
गाजी इल्मुद्दीन का जो जनाजा था उसके बारे में बात करते हैं। बीबीसी ने, अगर वो रिपोर्ट मैं तलाश करूं, कहा है कि एशिया के बड़े जनाजों में से वो जनाजा था जो कि खादिम हुसैन रिजवी का था। मैं जब उस जनाजे को खुद देख रहा था तो मैं कैलकुलेट कर रहा था कि कम से कम 1 मिलियन लोग, 1 मिलियन लोग जो थे वो वहां पर मुझे नजर आ रहे थे कि यार वो इतना बड़ा जनाजा, इतना बड़ा। तो लोगों के दिल में तहरीक लबैक वालों के लिए सिंपैथी, और ये आम लोग थे जो आंखें बंद करके, लेकिन जब इनको जब इन्होंने ब्लॉक किया है तो लोगों को मारा है, तो लोगों को समझना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। आपने जो सवाल किया था उसकी तरफ वापस आते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत का कोई हक नहीं है कि वो किसी एक जत्थे, किसी एक लश्कर के साथ किसी किस्म का कोई मुआहिदा करे। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि वहां पर यही लोग जो इनको पालते हैं, इन्हीं लोगों ने इसको बनाया है। अब आप देखें, वजीर दाखिला जो है हमारे शेख रशीद साहब, इनका एक वीडियो जो है वो भी सामने आई है, आपने देखी होगी। उसमें ये उस वक्त की तहरीक लबैक वालों के साथ खड़े हैं जब यही तहरीक लबैक नवाज शरीफ नून लीग के खिलाफ फैजाबाद में खड़े थे और ये उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो हमारी हुकूमत जो है, या हमारे कुछ अदारे जो है, वो पपेट्स की तरह, इनकी स्ट्रिंग्स जो है, इनकी जो डोरे होती हैं उनके साथ खेलते हैं और वही इनको बनाते हैं। आप देखेंगे कि ये बैंड हो जाएगी, लेकिन उसके बाद किसी और दूसरे नाम से यही लोग आपको बाहर नजर आएंगे। जी वाटसन भाई, जो मैंने मौक़िफ़ बयान किया था वो ये था थोड़ा सा, क्योंकि देखें एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो मैं अगर खुल के नाम लूँ तो मिलिट्री ने जब ये वहाँ पर बैठे थे, आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी भी मिलिट्री ने चेक जो है वो नहीं दिए, खादिम हुसैन रिजवी के कहने पर दिए गए। जी उनको अगर उन्होंने, एक मिनट मुझे मुकम्मल करना, अगर उन्होंने कराची में सीटें निकाली हैं, जो भी वोट लिया है, तो तहरीक लबैक को मैं ये समझता हूं कि तहरीक लबैक में इतनी पावर नहीं थी। आज कल जो उनके मतलब ओहदेदार है, उसका बयान आया, आप जरा सुन लें, तो उसने मतलब भागने की है, क्योंकि जब तक उनके पीछे मिलिट्री का हाथ था तब तक वो थे। आपने देखा नारेबाजियां, ये वो सारी वीडियो सोशल मीडिया पर है, ठीक है। खादिम हुसैन रिजवी का आज तक मैं नहीं मानता, ठीक है, और बहुत से कई लोग हैं जो ये नहीं मानते कि वो अपनी मौत मरे हैं जी, ठीक है। उन्हें भी कुछ ऐसे लोगों ने मारा है क्योंकि ये अब बात बढ़ रही थी, ठीक है जी। इसी हम अगर वाकया को देखें, इन सारी चीजों को देखें तो 2 मिनिस्टर ने ये मुआहिदा किया है जी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों ने किया, फिर उसके बाद ये खत्म हुआ, ये हुआ, क्योंकि वो चल रही थी फिल्म, बिल्कुल ठीक है। और ये काफी दिन से तय हो गया था कि कब इन्होंने करना है। बहुत अच्छा टाइम इन्होंने लिया कि रोजों से 1-2 दिन पहले उन्होंने मतलब गवर्नमेंट ने अपना काम दिखा दिया जी, बिल्कुल, जो उन्होंने करना था जी, ठीक है। लेकिन आज जो खादिम हुसैन रिजवी के बेटे ने स्टेटमेंट लिख के दी है, मैं आपको कहूंगा, आपसे दरखास्त करूंगा कि वो जरूर डिस्प्ले कीजिएगा, जहां पर आज उसने कहा है कि जितने भी पुरतशद्दद वाकयात हो रहे हैं इन सबको स्टॉप किया जाए, और बहुत सी चीजें उसने उसमें लिखी हैं लेटर में, ठीक है। तो ये है वो सारी सूरत हाल जो इसके बाद आई है। रही इस आर्टिकल जिसके थ्रू मतलब इन्होंने इस पे बैन किया, इसका आर्टिकल डी इन्हें टोटली सपोर्ट करेगा जी, बिल्कुल ठीक है जी। बी के तहत इन्होंने उस पर पाबंदी लगाई है जी, ठीक है, एंटी टेररिज्म एक्ट 11 के थ्रू जी। बी जो है वो ए जो बी के तहत लगाई है जी। जो डी है वो इन्हें सपोर्ट करेगा। आखिर 3 महीने 4 महीने बाद तहरीक लबैक वापस होगी, क्योंकि एक धड़ा ऐसा है जो नहीं चाहता कि ये जाए जी, ठीक है। कुछ दिन पहले कुछ मौलाना जो थे वो कह रहे थे कि जी नहीं, मतलब ये अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन कल के वो इनकी सीट पर बात करने लग पड़े जी, बिल्कुल। नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा यहीं से जारी करेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, हम आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है में। नाज़रीन, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ ब्रेक के बाद जनाब गेस्पर डेनियल साहब से करूँगा कि आया जब फ्रांस में मजहबी खाकों के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में मुजाहरे हुए और पाकिस्तान में भी हुए और खादम हुसैन रिजवी के साथ ये जो मुआहदा हुआ था, इसमें फ़ौज के किरदार को बहुत आगे रखा गया, क्योंकि फ़ौज ने पैसे भी लोगों को बांटे ताकि वो अपने घरों को जा सकें, और जो मुआहदा था उसमें शेख रशीद भी शामिल था। अब जब उस पर पाबंदी लग रही है, अब भी शेख रशीद इस बात में बहुत आगे आ गए। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी जो सियासतदान हैं वो अपने मकासद के लिए इन मजहबी तंजीमों को इस्तेमाल करते हैं? देखें, आपका जो सवाल है उसमें जो फौज का किरदार की जिस आप बात कर रहे हैं वो पुराना है, वो डी चौक का वाक़या है, लेकिन कहीं नज़र आता है कि इस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे है, वरना दो तीन साल में एक मतलब तंजीम उठती है, वो सियासी पार्टी भी बन जाती है, उसकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाती है, ठीक है। इतना फंड उन्हें कहाँ से आ रहा है, पूरे मुल्क में उनके ऑफिसेज हैं। किस तरह आप देखें, अभी एक वाकया हुआ, वो लाहौर में पकड़ा गया उसका बेटा, जी बिल्कुल, ठीक है, किस तरह मिनटों में, ठीक है, जंगल की आग की तरह मतलब वो फैल गए पूरे मुल्क में, जी बिल्कुल, और पूरा मुल्क जो है उसे वो बंद कर दिया उनके चंद गुंडों ने, बिल्कुल, ठीक है। कश्मीर में एक वाकया हुआ कि कश्मीर के लोगों ने, मीरपुर के लोगों ने देखा कि यार ये कहाँ से लोग आए हैं, उन्हें यही नहीं पता ये लोग कहाँ के हैं, वो वीडियो सोशल मीडिया पे हैं, उन्होंने उन्हें उठाया पुलिस की मदद से। बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहाँ पर इनका असर रसूख नहीं था, लेकिन इनके गन बरदार, डंडा बरदार जो दहशतगर्द थे वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने जाके उन इलाकों को ऑक्युपाइड किया और वहाँ पर एक किस्म का ट्रैफिक जैम की, ठीक है। पीछे कोई ना कोई तो है, जी बिल्कुल, जो इनको सपोर्ट करता है, ठीक है। ढके छुपे लफ्जों में तमाम सियासतदानों ने उनकी बात की है वक्तन फ़ौक्तन, लेकिन जब चेक की बात थी वो डी चौक की थी। इस वाकया में ये जो वाकया हुआ है इसमें मतलब इतना फौज का रोल नहीं नजर आता, लेकिन फिर भी ये देखा जाए कि जब खादम हुसैन रिजवी ने इससे पहले जब वो जिंदा था, उसने कहा था मैं बताऊंगा कि कौन मुझे यहाँ लाते हैं, जी बिल्कुल। उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये सारे वाकयात चलते हैं, उसके बाद उनका बेटा आता है, फिर इन्हीं के दरमियान में दो हिस्से भी हो जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और फिर उसके बाद वो इन पे केस करते हैं, ये करते हैं, पीर अफजल कादरी, बिल्कुल, ये इस्लामाबाद जाते हैं, वहाँ पुलिस से गन छीनते हैं, वहाँ का भी वाकया है, बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं जब भी सोचता हूँ इस वाकये को पूरे को, तो मैं सोचता हूँ यार अगर आपको मतलब इस्लाम मोहब्बत है, इस्लाम मजहब से, बड़ी अच्छी बात है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, पूरी कौम रिस्पेक्ट करती है इस बात की, लेकिन आप चीजें तो सारी उन्हीं की इस्तेमाल करते हैं, मतलब काफिरों की, जिनको काफिर कहा जाता है, ठीक है। गाड़ी जिसमें से आपको पकड़ा गया, आप पकड़े गए हैं, वो भी गाड़ी आपकी मतलब काफिर ने बनाई है, काफिर ने बनाई हुई है, ठीक है, बिल्कुल। फिर मजे की बात ये थी, ये गधा गाड़ी पे जा रहे होते, इन्हें गिरफ्तार किया जाता, ऊंट पे जा रहे होते, इन्हें गिरफ्तार किया जाता, फॉलोअर का पता चलता, बिल्कुल। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है, मैं ये समझता हूं कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं है कि जब जो फरमाया है उस पर अमल नहीं हो रहा, जी बिल्कुल, ठीक है, जो नहीं फरमाया उस पर आप अमल कर रहे हो। कहा गया है कि एक मोमिन के हाथ से दूसरा मोमिन जो है उसे बचना चाहिए, वही मोमिन को ही मार रहे हो, बिल्कुल, ठीक है। अब कहा जाता है कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदल कर दिया जाए, ठीक है। फ्रांस ने आज कल में एक कदम उठाया कि तमाम फ्रांस के जो बशिंदे हैं जो पाकिस्तान में उनको वापस बुला, बिल्कुल। मेरी एडवाइस है जी, और ये बड़ी मैं मतलब वो कहता हूँ कि मेरी एडवाइस है कि तमाम यूरोप में बसने वाले पाकिस्तानी मुस्लिम ब्रदर्स, ठीक है, वो क्यों नहीं ये मुल्क छोड़ के वापस चले जाते। इतना प्यार है आपको जी पाकिस्तान से, ठीक है, इन्होंने तो इंसल्ट कर दी, सब दुनिया ने देखी, आपको चाहिए कि इसके बदले में, ठीक है, डेमोस्ट्रेट करें और कहें हम आपका मुल्क नहीं रहते, ये पड़ी है तुम्हारी नेशनैलिटी, हम अपने पाकिस्तान जा रहे हैं, ठीक है, वहां जाके। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये मैं वाटसन गिल साहब से जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि इस तहरीक लब्बैक के बाद जो पाकिस्तान में जो मजहबी अमहंगी है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक गैप आया है और बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिसकी वजह से जो तहरीक लब्बैक वाले हैं वो मौके पर ही लोगों को कत्ल करने की बात करते हैं। पिछले दिनों लाहौर में वाक़या हुआ, उसके बाद बहुत से मुख्तलिफ ऐसे मुकामात हैं, फैसलाबाद में 2 नर्सिस के साथ ऐसा वाक़या हुआ, तो बहुत सी जगहों पर ये वाक़यात हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी मजहबी तंजीमों को बढ़ावा क्यों देते हैं जो इंतशार फैलाती हैं?
जनाब, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि तहरीक लबैक जो है इसके जिम्मेदार कौन है। आप जी ये देखें कि हमारा जो अदालती निज़ाम है वो भी किसी हद तक इसका जिम्मेदार है, और हमारा इलेक्शन सिस्टम जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, वो भी इसका जिम्मेदार है। उसकी वजह ये है कि तहरीक लबैक की जो रजिस्ट्रेशन है वही हमारे जो कवानीन है उसके खिलाफ है। क्योंकि जी जो भी ये रजिस्टर हुई है एक सियासी पार्टी के तौर पे, तो दुबई के एक ऐसे शख्स ने इसको रजिस्टर किया है जो कि दुबई में रहता है, उसकी अपनी भी शनाख्त नहीं है इलेक्शन कमीशन में, और फंडिंग भी इनको दुबई की तरफ से, दुबई से आती है। पाकिस्तान का जो कानून है जी वो ये कहता है कि आप फॉरेन फंडिंग जो है उससे आपको, यानी आप इलेक्शन के अंदर कोई भी सियासी पार्टी जो है वो फॉरेन फंडिंग जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती जब तक कि वो आप उसको डिक्लेयर ना करें। अभी इमरान खान का एक केस इस हवाले से चल रहा है। जी लेकिन बिल्कुल, अगर आप इलेक्शन इसको कमीशन में गौर जा से रही है। देखें तहरीक लबैक की जो रजिस्ट्रेशन है इलेक्शन कमीशन में, तो ये एक बड़ा सवाल है, कैसे, क्यों इलेक्शन कमीशन ने पूछा इस हवाले से, या क्यों हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर आगे बढ़कर इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया। क्योंकि जस्टिस काजी जो है, फाइज ईसा जो है, उन्होंने जी इन चीजों पर निशानदेही की थी। और बिल्कुल आज जो कुछ उनके साथ हो रहा है, पाकिस्तान का एक ताकतवर जज जो कि अब ताकतवर नहीं है, उस बंदे को जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो तहरीक लबैक के खिलाफ जो उसने फैसला किया था, जी ये जी वो वजूहात है कि आज वो और उसकी बीवी बच्चे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, अपनी ही कोर्ट में, अपने ही साथी जजों के सामने खड़े होकर वो अपना केस जो है वो लड़ रहे हैं। तो ये हमारा जो सिस्टम है ये इंतहाई बदबूदार है, इंतहाई बोसीदा है, क्योंकि हम अपने तौर पे टेबल की सफाई कर रहे होते हैं, लेकिन जो गंद होता है वो टेबल के नीचे फेंक रहे होते हैं। तो ये वजूहात है इसकी। आपने जो सवाल किया था, मैं आपका सवाल जो है पूछा हूँ, लेकिन मैं वैसे ये बता सकता हूँ आपको कि जो तहरीक लबैक है ये पाकिस्तान में आगे जाकर मजीद खतरनाक होगी, क्योंकि इसके जो लिंक हैं और जो ताने बाने हैं जिन अदारों के लोगों से, खासतौर पे एस्टेब्लिशमेंट की बात कर ले तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसके साथ खेलती है, और उसकी वजह ये होती है कि वो सिर्फ इनको वोट तोड़ने के लिए, अगर एक सियासी पार्टी उनकी प्यारी पार्टी है और एक पार्टी को वो हराना चाहते हैं तो वो तहरीक लबैक के लोगों को खड़ा करते हैं और वो मजहब के नाम पर वोट तोड़ लेते हैं। तो ये वजूहात है। बहरहाल इनके मजबूरी तौर पर हमारे अदारे जो है वो सब के सब इसके जिम्मेदार हैं, वो चाहे अदलिया हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, इलेक्शन कमीशन जो है उसका जिम्मेदार है, नैब जो है वो नहीं पूछता, उनको किसी की ताकत नहीं है कि वो इनसे पूछे। तो ये सारी सूरत है। जी जनाब। गैसर भाई, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा। आप मुझे बताएं कि तहरीक लबैक पर पाबंदी लगने से क्या आया जो पाकिस्तान के अक़लियत हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? आया क्या वो उस फ़िज़ा में, खुली फ़िज़ा में सांस ले सकेंगे? क्योंकि ये इस जमात की वजह से भी बहुत से ऐसे इंतशारात पैदा हुए हैं और बहुत से ऐसे लोगों पे झूठे केसेस बनाए गए हैं, सिर्फ ये कि हम लोग लबैक की जो पहली रो है उसमें खड़े हो सके और बता सकें कि हमने रसूल की नामूस के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में वो उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मतलब ख़त्म नहीं होगी, ये और ताकतवर होके आएगी, जिस तरह वाटसन भाई ने बताया कि हमारे लिए शर्म की बात है। और वो जो हुक्मरान जो इनको पैदा करते हैं, बनाते हैं, और उससे बड़ी मतलब बात यह है कि वो जो इनको पैदा करते हैं, जो इनको बनाते हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं अपने ओहदों से, तो वो पाकिस्तान में नहीं ठहरते, बिल्कुल वो भी बैरून मुल्क आ जाते हैं। आप देख लें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैरून मुल्क बैठे, कोई पाकिस्तान में नहीं बैठा। जी बिल्कुल, ठीक है। जज साहबान है वो इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या इन्हीं से उन्हें खौफ होता है? जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि चंद रोज पहले मैं एक रावलपिंडी के फुल बेंच की वो स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो एक तौहीन रिसालत के केस पर, उस पर तो वहां पर जज साहबान, मतलब एक वो जज जो पावरफुल है, जो फैसला दे सकता है किसी को, मतलब हक और मतलब सच के लिए लटका सकता है, ठीक है, वो इनको, ठीक है, जिनको मतलब मैं कहूं कि बोलना भी नहीं आता, कुछ ऐसे, मतलब मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, वो ऐसे लोग हैं, जंगली हैं, ठीक है, आपने जंगलियों की मिसाल तो देख ली होगी, उनको वो बताते हैं जी हम मुसलमान हैं, हमारे ईमान पे शक ना करो,
جی بالکل. یہ بہت ہمارے لیے ایک سوچنے کی لمحہ پچھلے فکری دنوں ہے. پولیس والے پہ بھی یہی کیس ہوا تھا. ڈی ایس پی تھا, وہ کوئی قرآن پڑھا ہوا تو اس نے نیچے گرا اور انہوں نے کہا کہ جی اب وہ سوشل میڈیا پہ اپنے بیانات دے رہا ہے کہ جی میں اصل میں ایک آسانی مل گئی ہے. جی بالکل. اور یہ وہ سپورٹر ہیں جی. جو ایک دم سے تیش میں آ جاتے ہیں جی بالکل. اور دد کرنا شروع ہو جاتے ہیں, منہ سے بہت ساری گولیاں بھی چلا دیتے ہیں اسی وقت بالکل. میں. بالکل. تو یہ سچویشن ہے. تو تحریک لبیک ختم نہیں ہوگی, یہ کسی اور طریقے سے نکل آئے گی. مطلب آپ دیکھیں ٹی ٹی پی آ گئی ان کی شکل میں, جی بالکل. کہ طالبان کے جو لال مسجد والے Followers لوگ ہیں, تھے جی بالکل. وہ ان میں داخل ہو گئے, بچے کچے. اب یہ جو بچے کچے ہیں یہ ایک نئی بن جائے گی. جی جی ناظرین, آپ نے دونوں مہمانوں کی رائے سنی اور کیسے پاکستان میں جو مذہبی تنظیمیں ہیں وہ ملک کو انتشار کی طرف لے کے جاتی ہیں. ناظرین, اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے, ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک دیکھتے رہیں BTL TV. گاڈ بلیس یو آل. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.